सूरज ने दिया अपनी शुआओं का पैगाम, सूरज ने दिया अपनी शुआओं का पैगाम। दुनिया है अजब सीज, कभी सुबह कभी शाम। दुनिया है अजब सीज, कभी सुबह कभी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजरो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजरो खरीदार नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व बशीरना व नज़ीरना व तबीबना व तबीब अरवाहिना व हबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ी फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟
قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعصومه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكرا درود إبراهيم পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بذكر الشهر جبيني در خروشاس ولیدانا تری معنا کے غوشاس نہ بلبل بر غلش تسبین خانیس کہ ہر کارے بتشبیہ است زبانیس. ذکر حق مدغذائی روح را مرحمہ مدعی دل مجروح را. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آواز کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، ایسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. بلغ العلا بکمالہ کشف الضجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. অধ্যক্ষের গাজী গ্রুপ পরিবার বর্গের পক্ষ থেকে 2 দিন ব্যাপী দোয়া মাহফিলের
প্রথম দিনের সম্মানিত সভাপতি জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গফফার সর্দার এবং আমার পূর্বে আলোচনা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব হজরত মাওলানা আবু সাঈদ সাহেব, ইমাম ও খতিব আতাফুর জামে মসজিদ। মাগরিবের পরে আরও আলোচনা করেছেন হাফেজ রাকিবুল ইসলাম। আমরা ওনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদের ইলমের ভিতরে, আমলের ভিতরে এবং হায়াতের ভিতরে বরকত দান করেন। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। এবং উপস্থিত রয়েছেন মুআজ্জাজ মুহতারাম, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির রাহবার, জাতির কর্ণধার, জাতির শ্রেষ্ঠ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম। সামনে উপবিষ্ট রয়েছেন আল্লাহ পাকের আশিকিন, শাকিরিন, জাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান ইযম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা নেককার মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান রব্বুল আলামিন দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ থেকে বাছাই করে আপনাকে আমাকে দ্বীনের মজলিসে এসে বসার, কিছু বলবার এবং শুনবার জন্য তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য নিয়ামতের শুকর আদায় অর্থে মুসলমান হিসাবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাত শুকর উচ্চারণ করে আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে আলহামদুলিল্লাহ। মুসলমান সিংহের জাতি, সিংহ ঘুমিয়ে থাকলেও সিংহ, জেগে থাকলেও সিংহ, সিংহ যদি মারাও যায় সে সিংহ হিসেবেই মরে। এই জন্য মুসলমানের কণ্ঠ হবে উচ্চ কণ্ঠ, আওয়াজ হবে উচ্চ কণ্ঠ, তাহলেই আমরা মুসলমান। এই জন্য আমরা আরো একবার জোরে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজনবিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সাইয়্যিদুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, শাফি আযম, রাসূল আকরাম, রহমত আলম, নবিয়ুল আরব আল আজম, হাবিব কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সৈয়দুল আম্বিয়া, শাফি মাহশর, সাকি কৌসর, আকা নামদার, মদিনাহ কা তাজদার, আফতাব নবুওত, ফখর মওজুদাত, সৈয়দুল মখলুকাত, সৈয়দুল শুহাদা, সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। সকলেই বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাগফিরাত কামনা করি সেই সমস্ত মর্দে মুজাহিদ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিন, তাবে তাবিন, আইম্মায়ে মুস্তাহিদিন, আইম্মায়ে মুজাহিদিন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে, যাদের জীবনের মাধ্যমে, যাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইসলাম আজ আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন ওই সমস্ত মর্দে মুজাহিদদের জীবনের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। দোয়া করি আজকের এই মাহফিলটাকে যারা সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করেছেন, বিশেষ করে আব্দুল্লাহ আল মামুন ভাই সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যারা মেধা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, শ্রম দিয়ে এই মাহফিলটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করেছেন, এবং সাথে রয়েছেন আমাদের ডেকোরেটর ভাইয়েরা, ইলেকট্রিক্স মিডিয়া, আফমর তাওহীদি জনতা, যারা এই কাজের ভিতরে সম্পৃক্ত রয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেককে দ্বীনের জন্য কবুল করেন। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। প্রত্যেকের হায়াতের ভিতরে বরকত দান করেন আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, আমি আলোচনার শুরুতে আমি কোরআনে কারীমের
সূরা মুমিনুনের শুরু থেকে তেলাওয়াত করেছি 1 থেকে 11 নম্বর আয়াত পর্যন্ত। আমি আলোচনায় ঢোকার আগেই এখনো পর্যন্ত অনেক মানুষ চিন্তা করতেছে শীতের সময় কেন আমরা প্যান্ডেলের ভিতরে যাব। অনেকেই বাইরে ঘোরাফেরা করতেছেন, হাঁটাহাঁটি করতেছেন ওদিকে। আমি ওনাদেরকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অনুরোধ করি আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে দয়া করে অনুগ্রহ করে আপনারা কি প্যান্ডেলের ভিতরে এসে বসে যান। এই মজলিসটা অনেক দামি মজলিস, এটা কোরআনের মজলিস, এটা অনেক দামি মজলিস। কেন দামি হয়েছে, কেন এই মজলিসটাকে আমি দামি বলছি? এখান থেকে 1450 বছর আগে জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মজলিসটাকে দামি বলেছেন। সহিহ মুসলিম শরীফের 2689 নম্বর হাদিস, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের ভিতরে ইরশাদ করেন, এই হাদিসটা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارين فضلاء يتتبعون مجالس الذكر। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ান এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোন বান্দা তার জিকির করছে, কোন বান্দা তার আলোচনা করেন, এটা তারা অনুসন্ধান করেন। ফাইদা ওয়াজাদু কওমান ইয়াযকুরুনাল্লাহ তানাদাউ, এরপরে যখন তারা খুঁজতে খুঁজতে অনুসন্ধান করতে করতে যখন তারা এমন কোন গোত্রকে পেয়ে যায় যেই গোত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম স্মরণ করছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা আলোচনা করছে, তখন ওই সমস্ত ফেরেশতারা অপর ফেরেশতাদেরকে ডাকে, তানাদাউ হালুম্মু ইলা হাজাতিকুম, তারা পরস্পরকে ডাকতে থাকে এবং বলে, আসো তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যপূর্ণ স্থানে চলে আসো, আমরা তোমাদের উদ্দেশ্যপূর্ণ স্থান পেয়ে গেছি। ফায়াহুফুনাহুম বিআজনিহাতিহিম ইলাস সামাঈদ দুনিয়া, এরপরে সমস্ত ফেরেশতারা এসে ওই মাজলিসটাকে তাদের রহমতের ডানা দিয়ে আসমান পর্যন্ত ঘিরে ফেলেন। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো একটা হাদিসের ভিতরে ইরশাদ করেন, এই হাদিসটি সুনানে তিরমিজির 3378 নম্বর হাদিস। عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মা জালাসা কওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহ, ফেরেশতারা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আলোচনা করছে এমন কোন গোত্রকে পান, ইল্লা হাফাতুহুমুল মালাইকা, তাহলে তারা ওই ফেরেশতারা ওই মাজলিসটাকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা, এবং তাদের উপর রহমতের চাদর দ্বারা তাদেরকে ঢেকে ফেলেন। ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ, এবং তাদের উপরে সদা সর্বদা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত বর্ষিত হতে থাকে। ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদাহু, শুধু তাই নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মজলিসের কথা তার নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে গিয়ে আলোচনা করেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। এই মজলিস অনেক দামি মজলিস, এই মজলিস অনেক দামি মজলিস, এটা কোরআনের মজলিস।
এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলা সুন্নাত তরিকায় হাদিসের মজলিস। এই জন্য এখনো পর্যন্ত যারা চিন্তা করতেছেন, দ্বিমনা রয়েছেন যে আমরা মাহফিলে যাব কিনা, আপনারা অনুগ্রহ করে এমন দামি মজলিসে চলে আসেন। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের ভিতরে 114টি সূরা নাজিল করেছেন। কয়টা সূরা? 114টি সূরা। এই 114 সূরার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু সূরা নাজিল করেছেন যেগুলো হচ্ছে অন্যান্য প্রাণীর নামে নামকরণ করে দিয়েছেন। যেমন সূরাতুন নাম, পিপিলিকার নামে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নাজিল করেছেন। সূরাতুন নাহল, মৌমাছির নামে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নাজিল করেছেন। সূরাতুল বাকারা, গাভীর নামে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নাজিল করেছেন। কিছু সূরা রয়েছে যেগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের নামে, ব্যক্তির নামে নাজিল করেছেন। যেমন আলে ইমরান, সূরা আলে ইমরান রয়েছে, সূরা মুহাম্মদ রয়েছে, সূরা লুকমান। আবার কিছু সূরা রয়েছে যেই সূরাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে নাজিল করেছেন। যেমন তার ভিতরে একটা রয়েছে সূরাতুল কাফিরুন, কাফের সম্প্রদায়দের নামে সূরা রয়েছে। সূরাতুল মুমিনুন, মুমিনদের নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নাজিল করেছেন। সূরাতুল মুনাফিকুন, মুনাফিকদের নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের নামে একটা সূরা নাজিল করেছেন। সম্মানিত হাজিরিন, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাফেরদের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, মুনাফিকদের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। কাফেরদের ব্যাপারে সদা সর্বদা আমরা সতর্ক রয়েছি, আছি কিনা? কাফেররা, অমুসলিমরা আমাদের কখনো মুসলমানদেরকে ভালো চায় না। যদি তারা ভালো চাইতো, আজ ফিলিস্তিন নির্যাতিত, যখন ফিলিস্তিনের উপরে ইসরায়েল বাহিনী যখন আক্রমণ করেছে, ওই সময় সমস্ত বিবেকবান রাষ্ট্রগুলো তাদের ফিলিস্তিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু সেটা না করে কার পক্ষে মদদ দিচ্ছে? ইসরায়েলের পক্ষে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে, তাদেরকে অর্থ দিয়ে, তাদেরকে আরো ডেভেলপমেন্ট করতেছে। অথচ ফিলিস্তিনদেরকে এরাই সকলেই মিলে কি ডাবিয়ে দিচ্ছে। তাহলে বোঝা গেল অমুসলিমরা কখনো কি মুসলমানদেরকে ভালো চায় না। অমুসলিমরা কখনোই ভালো চায় না। মানবিকতার জন্য হলেও যদি ভালো চাইতো তাহলে ফিলিস্তিনের পক্ষে গিয়ে দাঁড়াতো, কিন্তু সেটা করে নাই। করছে? সম্মানিত হাজিরিন, এই জন্য কাফেরদের ব্যাপারে আমরা সদা সর্বদা কি আছি? সতর্ক রয়েছি। হাতি যখন জমিনের উপর দিয়ে চলে, তখন ব্যাং সবসময় সাইড কাটার চেষ্টা করে, চিন্তা করে যদি তার পায়ের নিচে পড়ি তাহলে আমি পিষ্ট হয়ে যাব, মারা যাব। কিন্তু হাতি যদি কোনো কর্মে, ঘটনাকর্মে যদি গর্তের ভিতরে পড়ে যায়, কোনো ড্রেনের ভিতরে যদি পড়ে যায়, ওই ব্যাং গিয়ে আগে সর্বপ্রথম তার গায়ের উপরে লাফ মেরে ওঠে আর বলে, আরে দুনিয়ার বুকে যখন তুমি চলতে তখন আমি তো ভয় পেতাম, তোমার কাছ থেকে দূরে সবসময় সরে থাকতাম, কিন্তু এখন তো তুমি কুয়ার ভিতরে পড়েছো, এখন তো বাবা তুমি আমাকে আর কিচ্ছু করতে পারবা না। সুতরাং সে চেষ্টা করে আরো তাকে ডাবিয়ে দেওয়া। তো মুসলমান যখন বিপদে পড়ে, মুসলমান ছাড়া তাদেরকে কোনো অমুসলমান বিবেকের তাড়নে এসেও তাদেরকে সাহায্য করে না, করে না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা কাফিরুন নাজিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন, কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন লা আ'বুদু মা তা'বুদুন, হে কাফির সম্প্রদায়, লা আ'বুদু, আমি ইবাদত করি না, লা আ'বুদু মা তা'বুদুন, তোমরা যার ইবাদত করো, তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার কি করি না? ইবাদত করি না। আর আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদতকারী নও। সুতরাং আমাদের ধর্ম আমার, দিন আমার কাছে, তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডিভাইড করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডিভাইড করে দিয়েছেন, তোমাদের ধর্ম তোমরা নিয়ে থাকো, আমাদের ধর্ম আমরা নিয়ে থাকি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাফেরদের ব্যাপারে যেহেতু আমরা সতর্ক রয়েছি, সুতরাং তাদের থেকে আমরা তো মোটামুটি জানি যে সে আমার ভালো চায় না, এই হিসাব করে আমরা দূরে রয়েছি।
কিন্তু আমাদের ভিতরে এমন একটা সম্প্রদায় রয়েছে যেই সম্প্রদায় আমাদেরকেও ভালো চায় না। সেটা কারা? মাঝখানে মুনাফিক। কারা? মুনাফিক। আমাদের সাথেই চলে, আমাদের সাথেই ঘরে, আমাদের সাথেই বাজারে যায়, আমাদের সাথেই খায়, আমরা একসাথেই চলাফেরা করি, অথচ তারা ভিতরে ভিতরে কুফরি লালন করে, উপরে উপরে মুসলমান জাহের করে। ঠিক কিনা? উহুদ যুদ্ধের সময় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1000 সাহাবীদেরকে নিয়ে উহুদ যুদ্ধের দিকে যাচ্ছেন। তো যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু একটা পরিকল্পনা থাকে, এমন একটা পরিকল্পনা থাকে, যদি ডান দিক থেকে আক্রমণ আসে, আব্দুল্লাহ তুমি ডান দিকে 100 জন যোদ্ধা নিয়ে তুমি তাদেরকে প্রতিহত করবে। যদি বাম দিক থেকে আক্রমণ আসে, আব্দুর রহমান তুমি বাম দিকে 100 জন যোদ্ধা নিয়ে তুমি তাদেরকে প্রতিহত করবে। যদি পিছন দিক থেকে আক্রমণ আসে, হুযাইফা তোমার নেতৃত্বে 200 জন যোদ্ধা নিয়ে তুমি কি পিছনটাকে প্রতিহত করবে? আর বাকি কিছু সাহাবীদেরকে রেখে দেন, বাকি কিছু যোদ্ধাদের রেখে দেন তীরন্দাজ হিসেবে। যদি উপর থেকে কোনো রকম ভাবে আগ্রাসন আসে, তোমরা কি করবে? তীর দিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করবে। এর বসে কিছু থাকে সামনে, যে আর বাকি যারা রয়েছে আমরা কি সম্মুখ দিয়ে তাদেরকে মোকাবেলা করব। তো যুদ্ধের এটা হচ্ছে পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1000 সাহাবীদেরকে নিয়ে বাইর হয়েছেন। প্রতিমধ্যে উবাই ইবনে সুলুল, মুনাফিকদের লিডার, মুনাফিকদের সর্দার, সে মাঝপথে 300 জন তার অনুচর সহচারী নিয়ে সে ওখান থেকে ভেগে গেল। তো যখন ভেগে যায়, তখন যেখানে 100 জন লোক ছিল ওখানে হয়তো 20 জন এর ভিতরে কেটে পড়েছে। যেখানে 200 জন লোক ছিল সেখান থেকে মনে করেন 50 জন কেটে পড়েছে। সম্মুখ যুদ্ধে যারা ছিল ওখান থেকে 100 জন কেটে গেছে। তীরন্দাজ বাহিনী যারা ছিল 50 জন, ওদের নেতৃত্বে মনে করেন 20 জন কেটে গেছে। যুদ্ধের মোটামুটি কি একটা পরিকল্পনা নড়বড়ি হয়ে গেছে, তাই না? তো যখন নড়বড়ি হয়ে গেছে, কিছু ছিলেন নবমুসলিম সাহাবী, তাদের হৃদয় ভেঙে গেল। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সান্ত্বনা দিলেন, ও আমার প্রিয় সাহাবীরা, আমরা যা আছি তাই নিয়ে আমরা যুদ্ধ করব। লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মা'ানা। চিন্তার কোনো কারণ নেই, ভয়ের কোনো কারণ নেই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সাথে রয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে তানাআ উপত্যকায় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 700 জন সাহাবীদের মধ্যে থেকে 50 জনকে রেখে দিলেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, তুমি তানাআ উপত্যকা তুমি কি সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলার নেতৃত্বে সেখানে 50 জন তীরন্দাজ বাহিনী রেখে দিলেন। যুদ্ধ বিজয়ের পথে সাহাবীরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছেন। এমন সময় উপরের ওই সাহাবীরা, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, ওই সাহাবীরা দেখলেন মুসলমানরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে, সুতরাং আমরাও গিয়ে গনিমতের মাল সংগ্রহ করব। তারা ওখান থেকে নেমে আসলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাদেরকে বারবার নিষেধ করলেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেন নাই, সুতরাং এখান থেকে যেও না। প্রিয় ভাইরা, তোমরা এখান থেকে যেও না। কিন্তু নও মুসলিম সাহাবী নিয়ম কারণ তো ভালো বোঝেন না, চলে আসছেন। ওদিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি এখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা দূর থেকে দেখলেন যে তীরন্দাজ বাহিনী ওখান থেকে সরে গেছে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার জীবনীতে কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছেন এমন কোন যুদ্ধ নাই। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা সেনাবাহিনী নিয়ে আসছেন পিছন দিক থেকে, নিয়ে এসে মুসলমানদের উপরে অতর্কিত হামলা চালালেন। এখন যেই সমস্ত কাফেররা পালাচ্ছিল, ওই সমস্ত কাফেররা আবার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা শুরু করলো। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। সম্মানিত হাজিরিন, এই জন্য মুসলমানদের ভিতরে বিষ পোড়া হচ্ছে এই মুনাফিক। বিষ পোড়া রয়েছে কিছু, এগুলো হচ্ছে মুনাফিক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরবর্তীতে এদের নামে সূরা নাজিল করে চিহ্নিত করে দিলেন যে এরা হচ্ছে কিন্তু মুনাফিক। সুতরাং এদের থেকে সদা সর্বদা তুমি সতর্ক থাকো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وما هم بمؤمنين আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, মানুষের ভিতরে কিছু মানুষ রয়েছে যারা উপরে উপরে জাহের করে আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আখিরাতকে বিশ্বাস করি, অথচ তারা মুমিন নয়। এরা কি? মুযাবযাবিনা বাইনা যালিকা লা ইলাহা উলা ওয়ালা ইলাহা উলা। তারা এদিকেও না ওদিকেও না, কোনো দিকে না, অর্থাৎ যেদিকে সুবিধা পায় সেদিকে তারা চলে যায়, যেদিকে সুবিধা পায় সেদিকে তারা চলে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন মুনাফিকদের সবচাইতে কঠিন আযাব দিবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই বলেন, ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার। মুনাফিকদের জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবেন। কে বলছেন? কার কথা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা। সম্মানিত হাজিরিন, সুতরাং মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এদিকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো পর্যন্ত হিজরত করে মদিনায় যান নাই। মুসলমানদের উপরে কাফেররা নির্যাতন করছে, নিপীড়ন করছে, স্টিম রোলার চালাচ্ছে। ওই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চিন্তা করলেন মুমিনদের জন্য একটু সান্ত্বনার বাণী দেওয়া যায়, কারণ কাফেররা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদকে স্বীকার করে না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক বলে মানে না। কাফেররা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলছে। কাফেররা মুসলমানদেরকে নিয়ে উপহাস করছে যে মুসলমানরা বলে মৃত্যুর পরে নাকি আবার আমরা পুনরুত্থিত হব, মৃত্যুর পরে নাকি আবার আমাদের বিচার আজগার হবে। এই মুহাম্মদ পাগল, এ কি বলে না বলে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। সেই সময় মুসলমানদের এমন উপায় ছিল, কোন ব্যক্তি যদি মুসলমান হতো তাহলে সে যেন জ্বলন্ত কয়লার ভিতরে ঝাঁপ দিত। কাফেররা তাদের উপরে এমন নির্যাতন করত, এত পরিমাণ নির্যাতন করত। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সকলেই তো হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কথা শুনেছেন। উনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, কাফেররা তাকে কি করত? মরুভূমিতে দিনের বেলা যখন মরুভূমি উত্তপ্ত বালু, ওই বালুর উপরে তার পেটের উপরে পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে সেখানে রেখে আসতো। অনেক সময় বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত পায়ে চতুর্দিকে দড়ি দিয়ে বাঁধতো, বেঁধে ঘোড়ার সাথে বেঁধে দিত এবং ঘোড়া দৌড়াতো। বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা পিঠ মুবারক, দেহ মুবারক সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত। হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, ইসলাম গ্রহণ করার খবর শুনে কাফিররা হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করেছে, শাহাদাত বরণ করেছেন সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। সম্মানিত হাজিরিন, এমন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল মুমিনুন নাজিল করলেন। একদিন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের ভিতরে বসা, এমন সময় গুনগুন আওয়াজ হয়। সাহাবায়ে কেরাম বুঝলেন নিশ্চয় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মুহূর্তে কোরআন রিসিভ করতেছেন, এই মুহূর্তে কোরআন রিসিভ করতেছেন। ওহী নাজিল হওয়ার কয়েকটা পদ্ধতি রয়েছে, 7 পদ্ধতিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওহী নাজিল করেছেন। 1 নম্বর পদ্ধতি, বিকট আওয়াজ হতো, ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় বিকট আওয়াজ হতো, যে আওয়াজের কারণে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে শীতের রাতে, প্রচন্ড শীত, কঠিন শীত, এই শীতের ভিতরে সকলে আমরা চাদর গায়ে দিয়ে বসে আছি, লেপের ভিতরে রয়েছি। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রচন্ড শীতের ভিতরে যখন এই বিকট আওয়াজ হতো, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল মোবারক দিয়ে ঘাম ঝরে ঝরে পড়তো। আল্লাহু আকবার। কোরআন আজকে আমাদের কাছে কত সহজভাবে আসছে, কিন্তু এই কোরআন
নাজিল হয়েছে কত কষ্ট করে। এখন এই বিকট আওয়াজ কিভাবে বোঝা যাবে? আমাদের আশপাশে প্রাইমারি স্কুল রয়েছে, হাই স্কুল রয়েছে, আমরা সেখানে পড়ালেখা করেছি। যখন একটা ক্লাস শেষ হয়ে যায় দফতরি জোরে একটা বেল বাজায় না, ক্যাম্পাস যত বড়ই হোক না কেন, বেলের আওয়াজ কিন্তু সকলের কানে পৌঁছে যায়, সকলেই বুঝতে পারে যে একটা ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। যখন দুইটা ক্লাস শেষ হয়ে যায় দফতরি দুইটা বেল দেয়, এই বেলের আওয়াজ সকলের কাছে পৌঁছে যায়, তখন সকলেই ভাবে যে 2 ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে। যখন ক্লাস সবগুলো শেষ হয়ে যায়, দফতরি লাগাতার ঘন্টা বাজাতে থাকে, তখন সবাই বোঝে যে না, এখন আমাদের ছুটির ঘন্টা বেজে গেছে, এখন আমাদের বাড়ি যেতে হবে। তো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ওহী নাজিল হওয়ার একটা পদ্ধতি ছিল, ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় বিকট আওয়াজ হতো। 2 নম্বর পদ্ধতি হলো মৌমাছির আওয়াজের ন্যায় গুনগুন আওয়াজ হতো। যখন কোরআন নাজিল হবে ওই সময় মৌমাছির গুনগুনের আওয়াজের ন্যায় কোরআন নাজিল হতো। সাহাবায়ে কেরাম বুঝতেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন কোরআন রিসিভ করতেছেন। 3 নম্বর ওহী নাজিল হওয়ার পদ্ধতি ছিল আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের ভিতরে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসতো। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন ওই সময় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে স্বপ্নের ভিতরে ওহী আসতো। নবীদের স্বপ্ন কিন্তু জাগ্রত, নবীদের স্বপ্ন কিন্তু সত্য, তাদের কলব থাকতো জাগ্রত। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম স্বপ্ন দেখলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বলছেন, ও আমার প্রিয় খলিল ইব্রাহিম, তুমি তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা তুমি জবাহ করো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পরের দিন 100 দুম্বা জবাহ করলেন। দ্বিতীয় রাত্রে আবার স্বপ্নে দেখলেন, ও আমার খলিল, তুমি তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা জবাহ করো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পরের দিন 100 উট জবাহ করলেন। তৃতীয় দিন আবার একই স্বপ্ন দেখলেন, ও আমার খলিল ইব্রাহিম, তুমি তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা জবাহ করো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বুঝলেন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হচ্ছে আমার পুত্র সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, যাকে আমি একবারে শেষ বয়সে পেয়েছি। এখন দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই কথা তার সন্তানকে কিভাবে বলবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আযবাহুকা ফানজুর মাযা তারা قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সন্তানের কাছে গিয়ে বলছেন, ও আমার প্রিয় সন্তান ইসমাঈল, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে জবাই করছি, এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি? যেমন পিতা তেমন পুত্র। এখন পুত্র বললেন, ক্বালা ইয়া আবাতি ফাআল মা তুমার, ও আমার সম্মানিত পিতা, ও আমার আব্বাজান, আপনি যেই বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, যেই বিষয়ে আদেশ পেয়েছেন, আপনি তা বাস্তবায়ন করুন। সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি চান, আল্লাহ যদি চান, অচিরেই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। সুবহানাল্লাহ বিহামদি। তো বলতে চাচ্ছিলাম নবীদের স্বপ্ন কি হয়? সত্য হয়। নবীদের স্বপ্ন সত্য হয়। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী গ্রহণ করেছেন। 4 নম্বর পদ্ধতি, এরপরে 4র্থ নম্বর পদ্ধতি ওহী নাজিল হওয়ার। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসতেন। দেহিয়াতুল কালবি একজন সাহাবী ছিলেন, তার আকৃতি নিয়ে। দেহিয়াতুল কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। প্রশ্ন আসে, জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এত সাহাবী থাকতে তার রূপ নিয়ে, তার আকৃতি নিয়ে কেন তিনি ওহী নিয়ে আসতেন? তাফসীরের ভিতরে রয়েছে
হযরত দিহিয়াতুল কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি জাহিলিয়াতের যুগে অনেক জীবন্ত কন্যাকে হত্যা করেছেন, অনেক জীবন্ত কন্যাকে হত্যা করেছেন, জীবন্ত পতিত করেছেন। কিন্তু যখন ইসলাম আসলো, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত দিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এমন ভাবে অনুশোচনা করে তওবা করলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার তওবাটাকে এমন ভাবে কবুল করলেন। জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন আল্লাহর কাছে বলছেন, ওগো আল্লাহ, আমি একজন কোন মানবের আকৃতিতে আমি জমিনে যেতে চাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বললেন যে তুমি দিহিয়াতুল কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আকৃতি নিয়ে তুমি আমার বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারবে। সুবহানাল্লাহ বিহামদি। অনুশোচনা দুই ধরনের হয়। মনে করেন সমাজের ভিতরে কোনো একটা ব্যক্তি অপরাধ করে ফেলেছে, মিটিং বসছে, সমাধানের জন্য চেয়ারম্যান রয়েছে, চেয়ারম্যান সাহেব তাকে বলছে, আরে তুমি তো অপরাধ করছো, তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাও। সে বলে, গিয়ে চিন্তা করে যে এর কাছে আমি ক্ষমা চাবো, মনে মনে চিন্তা করি এর কাছে আমি আর ক্ষমা চাবো, কি ক্ষমা চাবো। এখন তাকে বলে, ভাই আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমি ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। এক ধরনের অনুশোচনা। আর একটা অনুশোচনা, ভুল করে ফেলছে, মিটিং বসছে অথবা মিটিং বসে নাই, গিয়ে পা জড়ে ধরে বলছে, প্রিয় ভাই আমি ওই সময় বুঝি নাই, অনুগ্রহ করে আপনার পায়া ধরে বলি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আপনি আমাকে মাফ করে দেন। দুইটা ক্ষমা চাওয়ার ভিতরে পার্থক্য রয়েছে না, আছে না? একটা হচ্ছে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন, লোকে বলছে তাই কি আদেশ পালন করছে, আর একটা হচ্ছে নিজে অনুতপ্ত হয়ে। হযরত দিহিয়াতুল কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এমন ভাবে অনুশোচনা করেছেন, এমন ভাবে তওবা করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই তওবাটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের তওবা হিসেবে কবুল করে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহি বিহামদি। এই জন্য হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দিহিয়াতুল কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আকৃতি নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আসতেন। 5 নম্বর ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি, হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সশরীরে ওহী নিয়ে আসছেন, স্ব আকৃতিতে। এমন ঘটনা দুইবার ঘটেছে। একটা হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা, মিরাজের রাত্রিতে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে গমন করেছেন, ওই সময় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সশরীরে তার 600 ডানা নিয়ে স্ব আকৃতিতে তার সামনে আসছিলেন। তার ডানাগুলো এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এত বড় বিশাল দেহের অধিকারী। আরেকবার দেখেছিলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ালাকাদ রাআহু বিল উফুকিল মুবিন, আমি তাকে, এই ব্যক্তিকে আমি তো আগেও দেখেছি। অর্থাৎ আরেকবার আসছিলেন, তিনি কি আসমান এবং জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় তার স্ব আকৃতি নিয়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসছিলেন। ওহী নাযিল হওয়ার আরেকটা পদ্ধতি হলো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সরাসরি কথার মাধ্যমে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী পৌঁছেছেন। এমন ঘটনা জীবনে একবার ঘটেছে, সেটা হচ্ছে মিরাজের রাত্রি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা শুরার ভিতরে ইরশাদ করেন, ওয়ামা কানা লিবাশারিন আন ইউকাল্লিমাহুল্লাহু ইল্লা ওয়াহয়ান আও মিন ওয়ারাই হিজাবিন আও ইরসিলা রাসূলা ফায়ুহিয়া বিইذনিহি মা ইয়াশা ইন্নাহু আলিয়্যুন হাকীম। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আমার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার, তবে পর্দার মাধ্যমে অথবা ওহীর মাধ্যমে বান্দা আমার সাথে কথা বলতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিরাজের রাত্রিতে ডাকছিলেন, ওই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাবিবের সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন। মাঝখানে ছিল পর্দা, মাঝখানে কি ছিল? একটা পর্দা ছিল। তো ওই নাযিল হওয়ার পদ্ধতি একটা,
7 নম্বর ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি হলো হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সরাসরি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের ভিতরে ফুৎকার দিয়ে ওহী নাযিল করেছেন। সরাসরি ফুৎকার দিতেন। হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আম্মা জান, মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কোনো স্বামী রয়েছে নাকি? কোনো স্বামী রয়েছে? স্বামী নেই। তো কিভাবে সন্তান আসলো? হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার গর্ভের ভিতরে ফুৎকার দিয়ে রূহ দিয়ে দিয়েছিলেন, যার কারণে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পিতা ছাড়াই দুনিয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে নিয়েছেন, জন্মদান করিয়েছেন কি পিতা ছাড়াই। এই জন্য ওহীর একটা মাধ্যম হচ্ছে কি জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সরাসরি কি সিনার ভিতরে ফুৎকার দিয়ে তার ভিতরে ওহী দিয়েছেন। সম্মানিত হাজিরিন, মসজিদে নববীর ভিতরে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা রয়েছেন। এমন সময় গুনগুন আওয়াজ হয়। সাহাবায়ে কেরাম বুঝলেন নিশ্চয় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ওহী নাযিল হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ওহী নাযিল হচ্ছে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী তিনি কি করতেছেন? অন্বেষণ করছেন, তিনি গ্রহণ করছেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের দিকে ফিরে হাস্য উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সাহাবীদের দিকে ফিরলেন। সাহাবীরা বুঝলেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হয়তো কোনো সুসংবাদ রয়েছে। কি রয়েছে? কোন সুসংবাদ রয়েছে, যেই সুসংবাদের কারণে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার ভিতরে আজকে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেন, তোমরা কি কিছু বুঝছো? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা একটা গুনগুন আওয়াজ পেয়েছি, আমরা গুনগুন আওয়াজ পেয়েছি, আমরা বুঝেছি যে হয়তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুহূর্তে আপনার কাছে কোনো সংবাদ পাঠিয়েছেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ সত্য, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুহূর্তে সূরাতুল মুমিনুনের 1 থেকে 11 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমার কাছে নাজিল করেছেন, ওহী নিয়ে আসছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله أكبر। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, قد أفلح المؤمنون, সফল কাম তারা ঈমান এনেছে যারা, সফল কাম তারা ঈমান এনেছে যারা। অর্থাৎ ঈমান আনার কারণে মুমিনরা অবশ্যই কি হয়েছে? সফল হয়েছে। ঈমানের দৌলত, এই ঈমানের দৌলতের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদেরকে সফল করেছেন, তাদেরকে ব্যর্থ করেন নাই। সুতরাং যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনের মতো ঈমানের মতো একটা বড় দৌলত দিয়েছেন, তো মুমিনের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা তো উচিত, কিছু ফ্যাসিলিটি থাকা তো উচিত। এলাকার চেয়ারম্যান আপনার বাড়ি আসছে, আপনি এলাকার চেয়ারম্যানকে চেনেন না, তো যখন আপনার সাথে কথা বলবে তখন আপনি তো তার সাথে কথা বলবেন সাধারণ মানুষের ন্যায়, যে না জানি কে, হয়তো সাধারণ কোনো মানুষই হবে। কিন্তু আপনি যদি জানেন যে এলাকার চেয়ারম্যান আসছে আপনার বাসায়, আপনার বিহেভিয়ার একটু হলেও চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমাদের দেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেব, তিনি কোন এলাকায় আসছেন, কিন্তু এলাকার মানুষ তাকে চেনে না। তো এলাকার মানুষ যদি তাকে না চেনে, সাধারণ মানুষের সাথে যেভাবে কথা বলে তার সাথে এলাকার মানুষ সেইভাবে কথা বলবে। জানে না তার পরিচয়, সে কি। কিন্তু যদি জানে যে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা, দেশের প্রধান, উনি আমাদের এলাকায় আসছেন, তাহলে তখন মানুষের বিহেভিয়ারটা কেমন হবে, এলাকার ধরনটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক না? ঠিক না? তো মুমিনের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন,
মুমিনের 7টা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কয়টা বৈশিষ্ট্য? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সূরার ভিতরে 7টা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মুমিনের 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন। মুমিনের 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো মুমিন যখন নামাজ আদায় করে তখন খুশু খুজু সহকারে নামাজ আদায় করে। অর্থাৎ নামাজের ভিতরে খুশু খুজু নিয়ে আসে, বিনয়ী নম্রতার সাথে নামাজ আদায় করে। প্রত্যেকটা রকম আল্লাহু আকবার বলা থেকে নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজ আদায় করে খুশু খুজু সহকারে সে সুন্দরভাবে নামাজ আদায় করে। মুমিনের 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য। এখন এক সাহাবী আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর ভিতরে বসে আছেন। এক সাহাবী আসলেন, এসে নামাজ আদায় করলেন। নামাজ আদায় পরে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইরজি ফাসাল্লি ফাইন্নাকা লাম তুসাল্লি, যে যাও তুমি আবার গিয়ে নামাজ আদায় করো, তুমি নামাজ আদায় করো নাই। সাহাবী আবার গেলেন, গিয়ে আবার নামাজ আদায় করলেন। নামাজ আদায়ের পরে আবার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা আবার বললেন ইরজি ফাসাল্লি ফাইন্নাকা লাম তুসাল্লি, যাও গিয়ে নামাজ আদায় করো, তুমি নামাজ আদায় করো নাই। সাহাবী আবার গিয়ে নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার একই কথা বললেন ইরজি ফাসাল্লি ফাইন্নাকা লাম তুসাল্লি। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার সাহাবী কেঁদে দিয়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ওগো আমার হাবিব, আমি এর চাইতে আর সুন্দর করে নামাজ পড়তে পারি না। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে বুকের মাঝে জড়িয়ে নিলেন। বুকের মাঝে জড়িয়ে নিয়ে সাহাবীকে বলছেন, ও আমার প্রিয় সাহাবী, যখন তুমি নামাজ শুরু করবে আল্লাহু আকবার বলবে। শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কিছু প্রশংসা করে নেবে, সানা পড়বে। কি পড়বে? সানা মানে প্রশংসা করা। প্রশংসা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে, বিভিন্ন কোয়ালিটি হতে পারে। আমরা তো শুধুমাত্র জানি সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। এছাড়াও আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্নভাবে প্রশংসা করতেন। কখনো কখনো তিনি বলতেন ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন মরণ সব কিছু আপনি রব, আপনার জন্য। রব্বুল আলামিন আপনার জন্য, সব কিছু আপনার জন্য। কখনো কখনো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করতেন ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফান ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে একনিষ্ঠ হয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, কিবলামুখী হয়ে। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি শুধুমাত্র কি আপনার গোলামি করি একনিষ্ঠভাবে, মন প্রাণ দিয়ে শুধুমাত্র আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনারই ইবাদত করি। তো এভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে প্রশংসা করতেন। এরপরে তুমি কি করবে? তুমি সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করবে। সূরা ফাতিহা শেষ হয়ে গেলে অন্য আরেকটা সূরা তেলাওয়াত করবে। এরপর যখন তুমি রুকুতে যাবে, রুকু ধীর স্থির ভাবে আদায় করবে। হাত্তা তাতমাইন্না রুকুআন, রুকু ধীর স্থির ভাবে আদায় করবে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন মাজা, পিঠ এবং মাথা এমন সমান হয়ে যেত। সাহাবীরা বলেন যদি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের উপরে একটা গ্লাস ভর্তি পানি দেওয়া হয়, কখনো সে নড়াচড়া করবে না, পড়বে না, পড়ে যাবে না, পড়ার কোনো ভয় নেই। এত স্ট্রেট হয়ে যেত, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আমরা রুকু করি, কারোর মাজা এরকম উঁচু থাকে, কারো মাজা বেশি নিচু হয়ে যায়। সোজা অনেকের কম হয়, সোজা অনেকের কম হয়। হয়তো বয়সের ভারতের কারণে কি হয়ে যায়, একটু কি সোজা করতে হয়, উনি আর ওর চাইতে কি নিচে নামতে পারেন না। আবার বেশি কি তাওয়াজু করতে গিয়ে অনেক সময় নিচু হয়ে যায়, সোজা হয় না।
ঠিক না? এই জন্য রুকু করতে হবে মাজা এবং পিঠ এবং মাথা, এই তিনটিকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকতে হবে, সোজা বরাবর থাকতে হবে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে বললেন, যখন তুমি রুকু করবে ধীর স্থির ভাবে রুকু আদায় করবে, রুকুর ভিতরে তাসবিহ পড়বে। যখন রুকু থেকে উঠবে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা রব্বানা লাকাল হামদ, ওই সময় কিছু সময় দাঁড়াবে। হাত্তা তাতমাইন্না কওমান, ধীর স্থির ভাবে কি রুকু থেকে উঠে দাঁড়াবে। আমরা রুকু করি, রুকু থেকে মাথা কোন রকম সোজা হইতেই না হইতেই কি সিজদায় চলে যায়। এরকম হয় না আমাদের নামাজ? আগে কি শান্তভাবে দাঁড়াতে হবে, 2-1 সেকেন্ড সামি আল্লাহু লিমান হামিদা রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি, এই দোয়া কি পাঠ করবেন। এই দোয়া পড়তে পড়তে কি 3-4 সেকেন্ড হয়ে যাবে। তাহলে রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এরপরে যখন তুমি সিজদায় যাবে, আল্লাহু আকবার বলে যখন সিজদায় যাবে, হাত্তা তাতমাইন্না সুজুদান, সিজদা ওরকম ধীর স্থির ভাবে সুন্দরভাবে আদায় করবে। সিজদার ভিতরে কি ধীর স্থিরতা অবলম্বন করবে, সিজদার ভিতরে তাড়াহুড়ো করবে না, সিজদার তাসবিহগুলো সুন্দরভাবে আদায় করবে। যখন সিজদা থেকে উঠবে, হাত্তা তাতমাইন্না জুলুসান, সিজদা থেকে ওঠার পরে আমরা তো সাথে সাথে ঠোকর আর একটা মেরে দেই। আমরা কি কোন রকম সোজা হতে না হইতে কি আরেকটা ঠোকর মেরে দেই। তাড়াহুড়ো আছে, খেতে যাইতে হবে, দোকানে যাইতে হবে, ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে না, নামাজের ভিতরে এত টাইম দেওয়া যায় নাকি? নামাজের ভিতরে এত টাইম দেওয়া যায় নাকি? আরে স্কুলে ভাইরা চিন্তা করে যে আমার তো কোচিং আছে, এত টাইম দিলে তো স্যার আবার বকাবকি করবে। আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে এমন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামাজ শিক্ষা দিচ্ছেন, হাত্তা তাতমাইন্না জুলুসান, সোজা হয়ে তুমি কি কিছুক্ষণ ধীর স্থির ভাবে বসো। ওই সময় একটা দোয়া রয়েছে, আল্লাহুম্মা গফিরলি, ওখানে একটা দোয়া রয়েছে, ওই দোয়াটা পাঠ করো। এরপরে আবার যখন দ্বিতীয় সিজদা যাবে, দ্বিতীয় সিজদাটাও এরকম সুন্দরভাবে আদায় করবে। এইভাবে তুমি নামাজ শেষ করবে। সাহাবী নামাজ শিখে গেলেন, এইভাবে নামাজ তিনি এইভাবে আদায় করতেন। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সবচাইতে বড় চোর ওই ব্যক্তি যে নামাজের ভিতরে চুরি করে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ওগো আমার হাবিব, নামাজের ভিতরে আবার কিভাবে চুরি করে? আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাজের ভিতরে রুকু সিজদা ঠিক মতো করে না, নামাজের ভিতরে মোরগের মতো ঠোকর মারে। এরা হচ্ছে দুনিয়ার বুকে সবচাইতে বড় চোর। এই জন্য নামাজ সুন্দরভাবে করতে হবে, নামাজ সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। অনেক মানুষ এসে বলে যে হুজুর নামাজের ভিতরে মন বসে না, যেই চিন্তাগুলা সারাদিন ধরে আমি খুঁজে পাই না, যেই কথাগুলো সারাদিন আমার মনে পড়ে না, ওই টেনশন, ওই কথা আমার নামাজ শুরু করলেই মনে পড়ে। সুতরাং নামাজের ভিতরে খুশু খুশু কিভাবে নিয়ে আসবো, নামাজের ভিতরে বিনয় কিভাবে নিয়ে আসবো? আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাল ইহসান, ইহসান কি? সহিহ বুখারীর 50 নম্বর হাদিস, আন তা'বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু ফাইন লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাক। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তুমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত এমন ভাবে করবে কেমন যেন তুমি রবকে দেখতেছো। কাকে দেখতেছো? রবকে দেখতেছো। আমি যার ইবাদত করতেছি আমি ওই মালিককে সরাসরি দেখছি। আর যদি এমন ভাবে তুমি যদি না হয়, তোমার অন্তরের ভিতরে এমন আকাঙ্ক্ষা, এমন বিষয় যদি তুমি সৃষ্টি করতে না পারো, তাহলে তুমি এমন ভাবে মনে করো যে রব তোমাকে দেখতেছেন, যেই মালিকের সেজদা আমি করছি ওই মালিক আমাকে দেখছেন, ওই মালিক আমাকে দেখতেছেন, এমন ভাবে কি রবের ইবাদত করো। আমি যদি জানি সমস্ত খালিকের খালিক আল্লাহ, দুনিয়ার বুকে অনেক রিজিক দাতা রয়েছেন, কেউ আমাকে চাকরি দিয়ে রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি যদি জানি সমস্ত রিজিক দাতা আল্লাহ, আমি যদি আল্লাহকে এমন বড় করে জানি,
সমস্ত খালিকের খালিক আল্লাহ। দুনিয়ার বুকে অনেক সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, দুনিয়ার বুকে অনেক সৃষ্টিকারী রয়েছেন। কেউ কেউ বিমান সৃষ্টি করছেন, বিমান তৈরি করছেন, কেউ কেউ জাহাজ তৈরি করছেন, বড় বড় স্টিম রোলার তৈরি করছেন। এগুলো তো সৃষ্টিকর্তা রয়েছে না, এগুলো তো আমাদের মতো কেউ না কেউ সৃষ্টি করছে। কিন্তু সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা কে? আল্লাহ। সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা কে? আল্লাহ যদি তাদেরকে মেধা না দিতেন, আল্লাহ যদি তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি না দিতেন, তাহলে তারা কিভাবে সৃষ্টি করত? ওই আল্লাহকে আল্লাহ বলে যখন আপনি জানবেন যে ওই মালিক আমাকে দেখতেছেন, যেই মালিক আমাকে খাওয়াচ্ছেন, যেই মালিক আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যেই বাদশাহ, সমস্ত বাদশার বাদশাহ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি তার ইবাদতের ভিতরে অমনোযোগী কিভাবে হই? অমনোযোগী কিভাবে হব তার ইবাদতের ভিতরে? যখন এমন চিন্তা করে কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায়, অটোমেটিক তার ইবাদতের ভিতরে মনোযোগ চলে আসবে। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন। যখন তুমি নামাজ পড়বে, তখন তুমি মনে করবে এটাই হচ্ছে আমার জীবনের সর্বশেষ নামাজ, এটাই হচ্ছে আমার জীবনের সর্বশেষ নামাজ, এরপরে আর কখনো নামাজের সুযোগ পাবো না। যদি এমন ধারণা করে কেউ নামাজ আদায় করতে পারে, অবশ্যই তার ইবাদতের ভিতরে মনোযোগ চলে আসবে। আসবে না? আমরা মনে করেন এখানে যত লোক রয়েছি, আমরা কোথাও গেলাম একসাথে সফরে, যাওয়ার পরে হঠাৎ করে বিপদ সংকেত কেউ আমাদেরকে জানিয়ে দিল, এই নামাজই তোমাদের সর্বশেষ নামাজ, এই ইবাদতই তোমাদের সর্বশেষ ইবাদত, এই গন্তব্যই তোমাদের সর্বশেষ গন্তব্য, এরপরে কাল সকালে সূর্য আর কেউ দেখতে পাবে না। যখন ওই সময় আমরা যখন নামাজে দাঁড়াবো, তখন কি আমাদের এই নামাজের মতো ওই নামাজটা হবে? যে দোকানে যাওয়ার চিন্তা থাকবে, ওই ব্যবসা বাণিজ্যে যাওয়ার চিন্তা থাকবে, বিবি বাল বাচ্চার চিন্তা থাকবে, এরকম হবে নাকি? যখন ওই সময় আমরা সেজদা করব, সেজদার ভিতরে চোখের পানি দিয়ে সেজদার স্থানগুলো আমরা ভিজিয়ে ফেলবো। যখন আমি জানবো এই নামাজই সর্বশেষ নামাজ, যখন আমি কিয়াম করব, কিয়ামের ভিতরে আমার দাড়ি মোবারক বে, আমার জামা কাপড় সব চোখের পানি দিয়ে ভিজিয়ে ফেলবো, ঠিক না? তো কোনো ব্যক্তি যদি এরকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে নামাজে দাঁড়ায় যে এটাই আমার সর্বশেষ নামাজ, তাহলে নামাজের ভিতরে খুশি খুশি চলে আসবে না? অবশ্যই আসবে। সম্মানিত হাজিরিন, তো বলতেছিলাম আল্লাহর হাবিব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন মুমিনের 7টি বৈশিষ্ট্যের ভিতরে 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো নামাজের ভিতরে মুমিন খুশু খুশু সহকারে নামাজ আদায় করে। মুমিনের 2 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগওয়ি মুরিদুন। মুমিন কখনো অনর্থক কার্যকলাপে, অনর্থক কথাবার্তায়, অনর্থক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় না। মুমিন কখনো অনর্থক কার্যকলাপে গল্প গুজবে লিপ্ত হয় না। মুমিন সদা সর্বদা চেষ্টা করে আমার কারণে মানুষ কি উপকার পাবে, আমার কথাবার্তা যেন কি মিনিংহীন না হয়ে যায়, অর্থহীন না হয়ে যায়, এমন চেষ্টা করে সদা সর্বদা নিজেদের কথাবার্তা বলে। মুমিন জানে মা ইয়ালফিযু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে দুনিয়ার বুকে যাই বলি না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাথে সাথে সেটা লিপিবদ্ধ করতেছেন। রকিব এবং আতীদ 2 ধরনের ফেরেশতা রয়েছে যারা সর্বদা কি লেখার ভিতরে রয়েছেন। আমরা যদি জানি আমাদের সামনে মিডিয়া রয়েছে, আমরা আমাদের বাচন ভঙ্গি, আমাদের কথাবার্তা কত সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করি। আমরা জানি যে এখানে ক্যামেরা রয়েছে, তাহলে আমরা কথাবার্তা কত সাবধানে বলি। কিন্তু যদি জানি যে আমাদের সামনে কিছু নেই, কেউ দেখতেছে না, অনেক সময় কথার লেন্স একটু ঘুরে যায় না? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্যামেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফেরেশতাদের ক্যামেরা সদা সর্বদা আমাদের সামনে রয়েছে। এই জন্য মুমিন কখনো অনর্থক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় না। মুমিন সদা সর্বদা লিপ্ত হয় কোন কাজে? যেই কাজের ভিতরে মানুষের উপকার হয়। আজকের যুবক ভাইরা
যেমন একটা সুন্দর প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করেছেন, মাহফিলের আয়োজন করেছেন, এটা সমাজ সেবামূলক কাজ, দ্বীনি মাহফিলের কাজ, দ্বীনি আলোচনার কাজ। কিয়ামতের দিন মানুষ আফসোস করবে, লা ইউগাদির সাগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা। আরে এর কেমন আমলনামা, কেমন হিসাব কিতাব, ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড়, কোনো কিছুই তো বাদ যায় না। সব কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করেছেন, লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। আফসোস করবে মানুষ সেই দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা ইয়াসিনের ভিতরে বলেন, ওয়া কুল্লা শাইইন আহসাইনাহু ফি কিতাবিম মুবিন। প্রত্যেকটা বিষয়, প্রত্যেকটা জিনিস লিপিবদ্ধ হচ্ছে, সুস্পষ্ট দলিলের ভিতরে কি হচ্ছে, লিপিবদ্ধ হচ্ছে। যা করছি, যা বলছি, সব কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লিপিবদ্ধ করতেছে। মুমিনের 3 নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওয়াল্লাযীনা হুম লিয-যাকাতি ফাঈলুন। মুমিনের যখন সম্পদ থাকে, মুমিন যখন সমৃদ্ধশালী হয়, মুমিন রীতিমতো সুন্দরভাবে যাকাত প্রদান করে। মুমিন কি করে, যাকাত প্রদান করে, সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াল্লাযীনা ইয়াকনিজুনা আয-যাহাবা ওয়াল-ফিদ্দাতা ওয়া লা ইউনফিকুনাহা ফী সাবীলিল্লাহি ফাবাশশিরহুম বিআযাবিন আলীম। যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে, কুক্ষিগত করে রাখে, স্বর্ণ জমায়, স্বর্ণের কি করে না, যাকাত ফরজ হয়েছে যাকাত দেয় না, রূপার যাকাত ফরজ হয়েছে যাকাত আদায় করে না, মালের যাকাত ফরজ হয়েছে যাকাত আদায় করে না। কিয়ামতের দিন এই সমস্ত সম্পদ আকরা শুজাআন, টেকো সাপের রূপ ধারণ করবে। টেকো সাপ, সাপের মাথায় কিন্তু চুল ওঠে, কিন্তু যেই সমস্ত সাপের বিষ বেশি, ওই সমস্ত সাপের মাথায় কি থাকে না, চুল থাকে না। ওই সমস্ত সাপের মাথায় চুল থাকে না, তাদের চুল পড়ে যায়, বিষের প্রভাবে তাদের চুল পড়ে যায়। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওদেরকে ওই সাপের সাথে তুলনা দিয়েছেন। টেকো সাপ ওই দিন কি করবে, আপনাকে দংশন করবে আর বলবে, আনা মালুন আনা কানজুন, আমি তোমার সেই পুঞ্জীভূত সম্পদ, আমি তোমার সম্পদ। একটা একটা করে দংশন করবে আর মাটি 70 গজ নিচে চলে যাবে। আবার আল্লাহর ফেরেশতারা ওখান থেকে টেনে উঠাবেন, আবার একটা দংশন করবেন, সেই দংশনের কারণে আবার মাটির 70 গজ নিচে চলে যাবে। সম্মানিত হাজিরিন, এই জন্য এই সম্পদ এর ভিতরে গরিবের হক রয়েছে। হাক্কুল লিসাইলি ওয়াল মাহরুম। আমাদের সম্পদের ভিতরে কি আছে, গরিবের হক রয়েছে। সাহায্য প্রার্থী যারা সাহায্য চায় তাদের হক রয়েছে। যদি গরিব মানুষ যদি বলে যে আমি তোমার সম্পদ নিব না, আজকের মানুষেরা সম্পদ যখন তারা দান করে, যাকাত দেয়, তখন মনে করে যে আমি তার প্রতি মনে হয় দয়া করেছি। আরে না, ওই গরিব মানুষ আপনাকে দয়া করেছে। সে যদি বলতো যে আমি তোমার সম্পদ গ্রহণ করব না, তাহলে আপনি কিয়ামতের ময়দানে ফেঁসে যাবেন, কারণ এটা অধিকার, এটা হক। সুতরাং আপনি কিয়ামতের দিন ফেঁসে যাবেন। এই জন্য যাকাত আদায় করে বলা যাবে না যে আমি তার প্রতি কি করেছি, দয়া করেছি, অনুগ্রহ করেছি, এরকম বলা যাবে না। বরং গরিব মানুষ আপনাকে অনুগ্রহ করেছেন। এই জন্য যাকাত কি করতে হবে, সুন্দরভাবে, যারা মুমিন তারা সুন্দরভাবে কি করতে হবে, যাকাত আদায় করতে হবে। এরপরে শর্টকাটে বলি দেই, ওয়াল্লাযীনা হুম লিয-যাকাতি ফাঈলুন ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরুজিহিম হাফিযুন। মুমিনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুমিন নিজেদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে। মুমিন তার লজ্জা স্থানের কি করে, হেফাজত করে। লজ্জা স্থানটাকে সে অপাত্রে ব্যবহার করে না, লজ্জা স্থানে সে হেফাজত করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা নূরের 30 এবং 31 নম্বর আয়াতের ভিতরে ইরশাদ করেন, কুল লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম ওয়া ইয়াহফাযু ফুরুজাহুম যালিকা আযকা লাহুম ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা ইয়াসনাউন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,
ও আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দেন তারা যেন তাদের নজরকে নত রাখে, অবনত রাখে, তারা তাদের দৃষ্টিকে যেন হেফাজত করে। কিসের হেফাজত? দৃষ্টির হেফাজত। কিসের হেফাজত? দৃষ্টির হেফাজত। এই দৃষ্টির মাধ্যমে সর্বপ্রথম গুনাহ হয়। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের ভিতরে ইরশাদ করেন, আন-নাযরু সাহমুন মাসমুমুম মিন সিহামি ইবলিস, যে নজর, নারীর প্রতি নজর, বেগানা নারীর প্রতি নজর, এটা শয়তানের বিষ মাখানো তীরের ন্যায়। সুতরাং তীর নিক্ষেপ করলে যেমন কি হয়, বিষ মাখানো তীর নিক্ষেপ করলে যেমন সাথে সাথে লেগে যায়, নজর এমন একটা জিনিস, এই নজরের মাধ্যমে সর্বপ্রথম কি হয়? গুনাহের সূচনা হয়। মুকদ্দামাতুল হারামি হারামুন, হারামের যে প্রারম্ভিক, হারামের সূচনাই হারাম। হারামের সূচনাই কি? হারাম। একবার নজর পড়লে কি হয় না? গুনাহ হয় না। একবার নজর পড়লে কি হয় না? গুনাহ হয় না। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি আপনি দেখার চেষ্টা করেন তাহলে কি? এই নজরটা হচ্ছে গুনাহ, এই নজরটা হচ্ছে জিনা। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুরুতে বলছেন, কুল্লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম, আগে নজরটাকে হেফাজত করো। ওয়া ইয়াহফাজনা ফুরুজাহুম ওয়া ইয়াহফাজু ফুরুজাহুম, এবং তোমরা তোমাদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করো। সর্বপ্রথম নজর দ্বারা আপনি গুনাহ করলেন, গুনাহ করার পরে মনে মনে কল্পনা করেন, আরে ওই মেয়েটার সাথে আমি কিভাবে একটু সাক্ষাৎ করব, তাই না যুবক ভাইরা? এরকম মনে হয় না? ওই মেয়েটার সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করব? স্কুলে যায়, কোনে যায় একটু দেখি, সে কলেজে যায় নাকি স্কুলে যায়, তার সম্পর্কে একটু খবর নেই। তো তার জন্য কি অপেক্ষা করে, তো খবর নেয়, নিয়ে জানে যে অমুক স্কুলে পড়ে, অমুক কলেজে পড়ে, তো সেখানে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে যে তার সাথে একটু কিভাবে কথা বলা যায়। তো কোন রকম ভাবে খবর নিছে, তার সাথে কথা বলছে, একসাথে মিট করছে, নাম্বার জোগাড় করে ফেলছে। এখন কি রাত্রে চিন্তা করে তার সাথে কি ফেসবুকে কিভাবে কি করা যায়, সম্পর্ক করা যায়। তো রাত্রে তার সাথে কোন রকম ভাবে তার কাছে ফেসবুকের কি মেসেঞ্জারের ঠিকানা নিয়ে ফেলছে। রাত্রে কি করে? হাত দিয়ে চ্যাটিং করে। কি করে? ও যুবক ভাইয়ের হাত দিয়ে কি করে? তার সাথে কথা বলে। প্রথমে নজরের গুনাহ হলো, তার সাথে আপনি যে জবান দিয়ে কথা বললেন, জবানের গুনাহ হলো। তার কথা যে শুনলেন, এই কথা শোনার কারণে আপনার কানের গুনাহ হলো। এখন যে হাত দিয়ে চ্যাটিং করতেছেন, তার সাথে কথা বলতেছেন, হাতের আঙ্গুলের গুনাহ হলো। এরপরে আপনারা চিন্তা করেন, একদিন আপনারা কি তার সাথে মিট করবেন, দেখা করবেন, অমুক জায়গায় অমুক পার্কে যাবেন। তো তার সাথে ঠিকানা নিয়ে তার সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছেন। আপনি যে যাচ্ছেন, আপনার পায়ের গুনাহ হলো। আপনি তার সাথে যদি পাশে গিয়ে যদি হাত ধরেন, হাতের গুনাহ হলো। তার কাছ থেকে তার শরীরের ঘেরান নেওয়ার কারণে নাকের গুনাহ হলো। তাহলে আপনার এই দেখার কারণে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এখন গুনাহে জর্জরিত হয়ে গেল। ঠিক না? ঠিক না? এরপরে আস্তে থেকে সর্বশেষ চূড়ান্ত গুনাহ হচ্ছে কি? লজ্জা স্থান দিয়ে তার সাথে কি করে? চূড়ান্ত গুনাহ করে। সম্মানিত হাজিরিন, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুরুতেই নিষেধ করে দিয়েছেন মুমিন নারীদের একই অবস্থা। ওয়াকুল্লিল মুমিনাতি ইয়াগদুদনা মিন আবসারিহিন্না ওয়া ইয়াহফাজনা ফুরুজাহুন্না ওয়া লা ইবদিনা যিনাতাহুন্না ইল্লা মা যাহারা মিনহা ওয়াল ইয়াদরিবনা বিখুমুরিহিন্না আলা জুয়ুবিহিন। মুমিন নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে কি করো? অবনত রাখো, দৃষ্টিকে হেফাজত করো, তোমরা লজ্জা স্থানের হেফাজত করো, এবং তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য বাইরে কারোর সামনে প্রকাশ করো না। তবে যেটা প্রকাশমান, অর্থাৎ মুখ এবং হাত, হাতের হাতলি এবং কি পায়ের পাতা, এই তিনটা জিনিস আগে যায় ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু এই তিনটার মাধ্যমে কি গুনাহের সম্ভাবনা বেশি, এই কারণে এখন এটাও ঢেকে ফেলতে হয়েছে। তাহলে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি করা যাবে না? পর পুরুষকে দেখানো যাবে না। ওয়ালিয়াদরিবিনা বিখুমুরিহিন্না আলা জুয়ুবিহিন, এবং তোমরা তোমাদের বক্ষের ওপর কি করো? ওড়না টেনে দাও। আজকের তো স্কুল কলেজের এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে, তাদের দেখলেই আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়। থ্রি পিস পরে স্কুলে যায় বড় বড় মেয়েরা, প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেছে, থ্রি পিস পরে স্কুলে যায়। স্কুলের পোশাক কি? উপর দিয়ে কোনো রকম একটা বেল বাঁধা, উন্নত না, উপর দিয়ে কোনো রকম একটা বেল বাঁধা, যেটা দেখে কি যুব সমাজ কি হয়ে যায়? আকৃষ্ট হয়ে যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক যখন হয়ে যাবে,
অমুসলিম বোনদের জন্য কি গোল জামা এটা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, আর যারা মুসলিম রয়েছেন তাদের জন্য বোরকা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, এটা উচিত। সমাজকে শান্ত রাখতে গেলে, সমাজকে শৃঙ্খলবদ্ধ রাখতে গেলে এটা উচিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুন্দরভাবে বোঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন, সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, শীতের রাত আলোচনা এই মুহূর্তে শেষ করে দিচ্ছি। তো আমি শুরু করছিলাম সূরাতুল মুমিনুন, মুমিনের 7টি বৈশিষ্ট্য, তো শেষ করা সম্ভব হলো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আবার কখনো চায়, কখনো যদি আবার সামনে মিট করি, ইনশাআল্লাহ সেই দিন একটু মন খুলে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আলোচনাগুলো শুনলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আলোচনাগুলো সর্বপ্রথম আমাকে এবং আপনাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এখন হচ্ছে দোয়া হবে, আমরা সকলেই দোয়া করব। দুরূদ শরীফ পড়ি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান মালিক আল্লাহ, ঈশার নামাজ অন্তে আল্লাহ, এলাকাবাসীর উদ্যোগে আল্লাহ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। এই মাহফিলের ভিতরে ইয়া আল্লাহ যুবক ভাইরা, ইয়া আল্লাহ বৃদ্ধ চাচারা, আলেম ওলামা বয়ান করেছেন, ওয়াজ করেছেন, মা বোনরা প্যান্ডেলের ভিতরে বসে আলোচনা শুনেছেন। শীতের রজনী আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ এই মুহূর্তে আল্লাহ অনেক ফ্যামিলি আল্লাহ চাদর মুড়ি দিয়ে আল্লাহ, কম্বল মুড়ি দিয়ে আল্লাহ কাদার ভিতরে শুয়ে আছে। আর এই শীতের রজনীতে তোমার কিছু বান্দা, তোমার কিছু প্রিয় বান্দা এই মাহফিলের ভিতরে এসে হাজির হয়েছেন। মা বোনরা কষ্ট করে আল্লাহ প্যান্ডেলের ভিতরে বসে আছেন।
ইয়া রাব্বাল আলামিন সকলের এই কষ্ট মুজাহাদাকে আপনি কবুল মঞ্জুর করে নেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। বিশেষ করে আল্লাহ গাজী গ্রুপ পরিবারের মৃত্যুদের পক্ষ থেকে আল্লাহ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন। ইয়া আল্লাহ বিশেষ করে মৃত বক্স গাজীর ইয়া আল্লাহ পরিবারের পক্ষ থেকে আল্লাহ আজকের আয়োজন হোসেন গাজী, ইয়া আল্লাহ হানিফ গাজী, জামান উদ্দিন গাজী, ওজিয়ার গাজী, জামু গাজী, মানিক গাজী, ফজর আলী আল্লাহ সোয়া আল্লাহ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন এই পরিবারের পক্ষ থেকে আরো যারা ছোট বড় সকলেই মারা গেছেন আল্লাহ তাদেরকে হায়াত তাদেরকে আল্লাহ মাফ করে দিয়ে জান্নাতের মেহমান হিসেবে আপনি কবুল মঞ্জুর করে নেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। ইয়া আল্লাহ অনেকের সন্তান হাত তুলেছে, অনেকের স্ত্রী হাত উত্তোলন করেছে, অনেকের মা বোন হাত উত্তোলন করেছে, অনেকের ভাই হাত উত্তোলন করেছে। আল্লাহ সমস্ত আত্মীয়দের হাতের উসিলায় ইয়া আল্লাহ তাদের জীবনের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে আপনি মাফ করে দে ইয়া রাব্বাল আলামিন। ইয়া আল্লাহ আমার ডানে বামে সামনে পিছনে যত কবরবাসী আল্লাহ এই এলাকার ভিতরে আল্লাহ দাফন হয়েছে ইয়া রাব্বাল আলামিন মাহফিলের ভিতরে আল্লাহ সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করা হয়েছে, দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়েছে, দীর্ঘক্ষণ তোমার কোরআনের আলোচনা করা হয়েছে, হাদিসের কথা হয়েছে। ইয়া রাব্বাল আলামিন যতটুকু সওয়াব হয় সর্বপ্রথম আকা নামদার তাজদার মদিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে পৌঁছে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। এরপর সমস্ত গ্রামবাসীর কবরের ভিতরে আল্লাহ এর হাদিয়াটুকু পৌঁছে দেয় ইয়া রাব্বাল আলামিন। প্রত্যেকের কবরগুলোকে নূরে নূরান্বিত করে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। প্রত্যেকের কবরের ভিতরে জায়গাগুলো প্রশস্ত করে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। প্রত্যেকের কবরগুলোকে রিয়াজুল জান্নায় পরিণত করে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি করে থাকে আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আপনি মাফ করে দিন আল্লাহ, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না ইয়া আল্লাহ। মাফ না করলে আপনার কোনো লাভ হবে না ইয়া রাব্বাল আলামিন। দয়া করে মায়া করে আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন সমস্ত কবরবাসীর কবরের আযাবগুলোকে মাফ করে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। জীবিতদের গুনাহ মাফ করে দেন ইয়া আল্লাহ, মৃতদের গুনাহ মাফ করে দেন ইয়া আল্লাহ। অনেক দাড়ি ফাঁকা মুরব্বী রয়েছেন, হাজিউল হারামাইন রয়েছেন, আমার স্টেজের পাশে বসে আল্লাহ মুরব্বী রয়েছেন, আলেম রয়েছেন আল্লাহ, হাফেজ রয়েছেন ইয়া রাব্বাল আলামিন, মা বোনরা রয়েছেন, যার হাত কারা আপনার কাছে বেশি পছন্দনীয় হয় তার হাতের ওসিলা ইয়া আল্লাহ প্রত্যেকের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দে ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা আপনার বেশি ইবাদত বন্দেগী করতে পারি না ইয়া রাব্বাল আলামিন, আমাদের অনেক কমজোরি রয়েছে ইয়া রাব্বাল আলামিন। সমস্ত কমজোরিগুলোকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন ইয়া আল্লাহ। আমাদের ছোট ছোট আমলগুলোকে আপনি কবুল মঞ্জুর করে নেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। এই এলাকাবাসীর উপরে আল্লাহ রহমত নাজিল করেন ইয়া আল্লাহ। এলাকার ভিতরে আল্লাহ দ্বীনের হাওয়া জারি করে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। এলাকার প্রত্যেকটা যুবক ভাইদেরকে কবুল মঞ্জুর করে নেন। প্রত্যেকটা যুবক ভাই আরো যেন সুন্দর সুন্দর এমন দ্বীনে মজলিস ইয়া আল্লাহ আয়োজন করতে পারে এমন তৌফিক দান করেন ইয়া আল্লাহ। যুবক ভাইদেরকে হিম্মত বাড়িয়ে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সাথে সাথে মুরব্বিদের আল্লাহ তাদেরও হিম্মত বাড়িয়ে দেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। প্রত্যেকের হায়াতে তাইয়্যিবা দান করেন, নেক হায়াত দান করেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। মা বোনদেরকে কবুল মঞ্জুর করে নেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। তাদেরকে আবেদা তাহিরা ইয়া রাব্বাল আলামিন। হযরত আম্মা জান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মতো কবুল করেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। তাদেরকে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকার মতো কবুল করেন ইয়া আল্লাহ। বিবি আসিয়ার মতো ইয়া আল্লাহ মা বোনদেরকে কবুল করেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমাদের যাদের সন্তান রয়েছে আল্লাহ, আমাদের সমস্ত ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আল্লাহ দ্বীনের উপর ইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে রেখে যেতে পারে সেই তৌফিক দান করেন ইয়া রাব্বুল আলামিন। তাদেরকে হাফেজ আলেম বানিয়ে যেতে পারে সেই তৌফিক দান করেন ইয়া রাব্বুল আলামিন। আমাদের যাদের
মাতা পিতা বেঁচে রয়েছে, ইয়া রাব্বাল আলামিন তাদেরকে হায়াতে তয়্যিবা দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন মাতা পিতার সুসন্তান হয়ে আল্লাহ দুনিয়া থেকে আল্লাহ জান্নাত কামাই করে আল্লাহ আমরা যেন আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারি সেই তৌফিক দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন মুরব্বিদের ইজ্জত করার তৌফিক দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন মুরব্বিদেরকে ভালোবাসার তৌফিক দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন মুরব্বিদের পরামর্শ নিয়ে যেন আমরা সুন্দরভাবে আমাদের জীবনটাকে পরিচালনা করতে পারি সেই তৌফিক দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন এই এলাকাকে আপনি কবুল মঞ্জুর করে নেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন বিশেষ করে আমাদের আল মামুন ভাই সহ আল্লাহ পরিবারের পক্ষ থেকে আল্লাহ যারা এই মাহফিলকে আল্লাহ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আয়োজন করেছেন, আমাদের ডেকোরেটর ভাইয়েরা, ইলেকট্রিক্স মিডিয়া, ইয়া রাব্বাল আলামিন আফমর তাওহীদি জনতা যারা এই কাজের ভিতরে সহযোগিতা করেছেন, মেধা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, শ্রম দিয়ে, যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যেকের সমস্ত সহযোগিতাগুলো আপনি কবুল মঞ্জুর করে নেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন প্রত্যেকের আল্লাহ দ্বীনের জন্য আপনি কবুল করে নেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী আমরা যেন আমাদের জীবনটাকে আল্লাহ পরিচালনা করতে পারি সেই তৌফিক দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আল্লাহ আমাদের দেশের ভিতরে আল্লাহ ন্যায় বিচারক একজন শাসক দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন যেই ন্যায়ের শাসকে আল্লাহ আমাদের একটা ন্যায়ের রাষ্ট্র দান করবে, ইয়া রাব্বাল আলামিন আপনার কাছে আমরা সেই দোয়া করি, ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে একজন ন্যায়ের রাষ্ট্র পরিচালক আমাদেরকে দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন আমাদের দোয়াগুলোকে কবুল মঞ্জুর করে নেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন যা চাইলাম তাও দান করেন, যা চাইলাম নাও তো আমাদের দরকার তাও দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আল্লাহ যে যেই পেশার ভিতরে নিয়োজিত রয়েছে, কেউ ব্যবসা করে আল্লাহ ব্যবসার ভিতরে বরকত দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন কেউ জব করে, চাকরি করে, ইয়া রাব্বাল আলামিন প্রত্যেকের সমস্ত পেশাগুলোকে আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করে নেন। হালাল রিজিক উপার্জন করার তৌফিক দান করেন, সমস্ত ধরনের হারাম থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ দোয়া শেষ করার আগে আপনার কাছে বিশেষ আরজি, ইয়া আল্লাহ প্রত্যেককে আপনার রাসূলের রওজা মুবারক জিয়ারত করার তৌফিক দান করেন। ইয়া রাব্বাল আলামিন যা চাইলাম তাও দান করেন, যা চাইলাম না তো আমাদের পদে পদে দরকার তাও দান করেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন والحمد لله رب العالمين واجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.